Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story Time for You. Today we are going to discuss about Jamaican fragment from 10th class 8th unit A reading. As earlier we have already discussed Once Upon a Time and also What is My Name, and this unit is based on the theme human rights. Okay, what are human rights? I have already told you in the last video. So this is Jamaican fragment. Fragment means a short story. Okay, Jamaican fragment means a short story from the Jamaica. Okay, Jamaica is a short country, and most of the people they will get confused fragment and fragrance meaning. Okay, both are not same. They both are different. Fragrance is a perfume, like we can smell that, and fragment is a short story. Don't get confused in both the words. Before we go into the lesson, I would like to request you to please follow, share, and subscribe my channel. Now we'll see the lesson. Every day I walk half a mile. Every day I walk half a mile from my home to the tramcar lines in the morning and from the lines to my home in the evening. Okay, the walk is pleasant. The road on either side is flanked by red and green roofed bungalows, green lawns and gardens. Okay, here the author is saying about a story. Okay, so the author is a speaker here. I walk a half a mile means the author is walking half a mile from morning to evening. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆథర్ ఎవరైతే ఈ లెసన్ రాసిన రైటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనే ఈ లెసన్ మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఈ స్టోరీ. సో ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఎవ్రీడే, ఓకే, డైలీ అతను మార్నింగ్ హాఫ్ మైల్ ట్రామ్ కార్ లైన్స్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే ట్రామ్ కార్ లైన్స్ నుంచి ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేవాడంట. మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసేవాడు. సో వాట్ ఆర్ ట్రామ్ కార్ లైన్స్ మీన్స్ వీ కెన్ సే రైల్వేస్. ఓకే, సో అతను మేబీ రైల్వేలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. సో మనం ట్రామ్ మోటార్స్ అంటే ఇంజన్ ఉన్న వెహికల్స్ ని మనం ట్రామ్స్ అంటాము. సో అతను డైలీ హాఫ్ మైల్ నడుచుకుంటూ ఆ ట్రామ్ కార్ లైన్స్ కి మార్నింగ్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసేవాడు. సో ఆ వాక్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉందంట. ఓకే, అంటే ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, పొల్యూషన్ లేకుండా, అలాంటివి ఏం లేకుండా వాక్ ఎలా ఉంది అంటే అతనికి చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉందంట. ఇంకా ద రోడ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఈస్ ఫ్లాంక్డ్ బై రెడ్ అండ్ గ్రీన్ రూఫ్డ్ బంగ్లోస్, గ్రీన్ లాన్స్ అండ్ గార్డెన్స్. ఫ్లాంక్డ్ అంటే బోత్ ద సైడ్స్ అనమాట. సో రోడ్ కి రెండు సైడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద బంగ్లోస్ ఉన్నాయంట, రెడ్ కలర్ ఇంకా గ్రీన్ కలర్. ఇంకా దాని పక్కన అంతా గ్రీన్ లాన్స్ అండ్ గార్డెన్స్ అంటే ఇలా వాళ్ళు కూర్చోడానికి లాన్స్, ఇంకా మొత్తం అంతా గార్డెన్ లాగా ఉందన్నమాట. The exercise is good for me and now and then. I learned something from a little incident. One morning, about halfway between my front gate and the tram track, I noticed two little boys playing in the garden of the more modest cottages. They were both very little boys. One was 4 years old perhaps, the other 5. The bigger of the two was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal black eyes. The exercise is good for me. So exercise ఏంటిది ఇక్కడ అంటే walking half a mile from home to tramcar lines in the morning and from tramcar lines to home, okay, in the evening. So that exercise is very good for the writer. Now and then, అప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు నాకు ఎక్సర్సైజ్ చాలా నచ్చుతుంది, నాకు బాగా అనిపిస్తుంది అంటున్నాడు. అండ్ ఐ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఏ లిటిల్ ఇన్సిడెంట్. సో ఆయనకి ఒక ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఏదో నేర్చుకున్నాడంట అతను. సో ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏంటిది వి విల్ సీ నౌ. One morning, about halfway between my front gate and the tram track, I noticed two little boys playing in the garden of the more modest cottages. సో ఇక్కడ అతను ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక రోజు మార్నింగ్ అతను నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు కదా. సో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు మై ఫ్రంట్ గేట్ అండ్ ద ట్రామ్ ట్రాక్. సో అతను వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్రంట్ గేట్, ఓకే, ట్రామ్ ట్రాక్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్రంట్ గేట్ ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ ఇద్దరు లిటిల్ బాయ్స్ ని అతను చూసిందంట గార్డెన్ లో ఆఫ్ ద మోర్ మోడెస్ట్ కాటేజెస్. మోర్ మోడెస్ట్ కాటేజెస్ మీన్స్ వాట్? సో మోర్ మోడెస్ట్ కాటేజెస్ అంటే ఏంటిది అని అంటే చాలా సింపుల్ గా, ఇంకా అంటే రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉండే ఒక గుడిసె లాంటిది అనమాట. సో అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ ఆడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. ద వర్ బోత్ వెరీ లిటిల్ బాయ్స్. వన్ వాజ్ 4 years అండ్ ఓల్డ్ అండ్ పర్హాప్స్ అదర్ 5. సో వాళ్ళు చాలా చిన్నగా ఉన్నారంట. ఒక అబ్బాయి అందులో 4 years ఉన్నాడు అండ్ ఇంకొక అబ్బాయి 5 years ఉన్నాడు.
The bigger of the two was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal black eyes. సో అందులో ఉన్న పెద్ద వాడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే స్టర్డీ అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట. ఓకే, స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు, ఇంకా చూడడానికి చాలా డార్క్గా ఉన్నాడు, అండ్ ఇంకా అతని హెయిర్ అంతా ఇలా బ్రౌన్ కలర్ ఉందన్నమాట. ఓకే, అండ్ స్టడీ యంగ్స్టర్ అంటే చాలా స్ట్రాంగ్, వెరీ డార్క్ ఉన్నాడు, విత్ అ మ్యాట్ ఆఫ్ కోర్స్ హెయిర్. ఓకే, మనం కలర్ వేస్తాం కదా, సో అలాంటి ఒక కోర్స్ హెయిర్ అతనికి ఉంది, అండ్ ఆన్ హిస్ హెడ్ అండ్ కోల్ బ్లాక్ ఐస్. సో అతని కళ్ళు కూడా చాలా డార్క్గా ఉన్నాయి అనమాట. హీ వాజ్ డెఫినెట్లీ ఎ లిటిల్ జమైకన్, ఎ స్ట్రాంగ్ లిటిల్ జమైకన్. సో ఇంకా అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చాలా చిన్నవాడు, అండ్ ఇంకా అతను జమైకన్కి చెందినవాడు అయి ఉంటాడు అని అనుకుంటున్నాడు. The other little fellow was smaller but also sturdy. He was white with hazel eyes and light brown hair. Okay, both were dressed in blue shirts and khaki pants. సో ఇంకో అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు అని అంటే చిన్నగా ఉన్నాడు, చూడడానికి అతను కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు, కాకపోతే అతను బ్లాక్ ఉండే ఇతను వైట్గా ఉన్నాడు, విత్ హ్యాజల్ ఐస్. హ్యాజల్ ఐస్ మీన్స్ వాట్? హ్యాజల్ ఐస్ అంటే రెడ్డిష్ ఆర్ లేదంటే గ్రీనిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి కలర్లో అతని ఐస్ ఉన్నాయంట. అండ్ ఇంకా అతని హెయిర్ ఎలా ఉంది అంటే లైట్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంది. అండ్ ఇంకా ఇద్దరు సేమ్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని ఉన్నారు. ఎలాంటి డ్రెస్సెస్ అంటే బ్లూ షర్ట్స్ వేసుకున్నారు అండ్ ఖాకీ ప్యాంట్స్ వేసుకున్నారు. వీ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, రైట్? He is like a little Jamaican and he is a white fellow. Both are in blue shirts and khaki pants. He was white with hazel eyes and light brown hair. Both were dressed in blue shirts and khaki pants. They wore no shoes and their feet were muddy. సో ఇంకా వాళ్ళ డ్రెస్ అయితే బ్లూ షర్ట్స్ ఖాకీ ప్యాంట్స్ వేసుకున్నారు కదా, సో ఇంకా వాళ్ళు షూస్ స్లిప్పర్స్ అలాంటివి ఏం వేసుకోలేదు. వాళ్ళ కాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా మట్టి అంటుకొని ఉన్నాయంట. దే వర్ నాట్ కాన్షియస్ ఆఫ్ మై స్టాండింగ్ దేర్ వాచింగ్ దెమ్. దే ప్లేడ్ ఆన్ ద గేమ్. If it could be called a game, it was not elaborate. The little white boy strode imperiously up and down, and every now and then shouted imperiously at his bigger playmate. The little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told. సో ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నారు కదా, సో అలా ఆడేటప్పుడు ఇతను అక్కడ గేట్ దగ్గర నిల్చొని చూస్తున్నాడు అనమాట. సో వీ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ఎ గేట్ హియర్ and the person is standing here. He is the writer and he is watching both the boys playing a game. Okay, సో వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు గేమ్ ఆడుతున్నారు, ఇతను ఇక్కడ నిల్చొని వాళ్ళని చూస్తున్నాడు అని వాళ్ళకి తెలియదంట. స్టాండింగ్ దేర్ వాచింగ్ దెమ్ దే ప్లేడ్ ఆన్. సో వాళ్ళు అలానే ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. ద గేమ్ ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ బి కాల్డ్ ఎ గేమ్ వాజ్ నాట్ ఎలాబొరేట్. సో ఒకవేళ అందుకే దాన్ని మనం గేమ్ అనొచ్చా లేదా అతనికి అర్థం అవుతలేదంట. ఎందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే the little white boy strode imperiously up and down. Okay, and every now and then shouted imperiously at his bigger playmate. సో ఇక్కడ ఈ వైట్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చాలా అరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అతని ప్లేమేట్ అంటే ఇతని పైన జమైకన్ ఇంకొక అతను డార్క్ అతను ఉన్నాడు కదా, అతని పైన అరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇంకా పైకి కిందికి తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఓకే, the little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told. సో అతను అలా పైకి కిందికి తిరుగుతూ ఉంటే ఈ డార్క్ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు, అతను వెనకనే తిరుగుతూ అతను చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. Pick up that stick. The dark boy picked it up. Jump into the flowers. The dark boy jumped. సో ఆ వైట్ బాయ్ ఆర్డర్ వేస్తూ ఉన్నాడు అండ్ ఆ డార్క్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఫాలో అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఆ స్టిక్స్ తీసుకో అంటే ఆ డార్క్ అబ్బాయి తీసుకున్నాడు. ఆ ఫ్లవర్స్ పైకి జంప్ చేయంటే ఫ్లవర్స్ పైకి జంప్ చేసిండు. గెట్ మీ సమ్ వాటర్. ద డార్క్ బాయ్ ran inside. The white boy sat down on the lawn. సో ఇంకా వైట్ బాయ్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు అనమాట, గెట్ మీ సమ్ వాటర్, నాకు కొంచెం వాటర్ తీసుకురా అంటే ఆ డార్క్ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు, లోపలికి వెళ్ళి అతనికి వాటర్ తీసుకొని వస్తున్నాడు. అండ్ ఇంకా వైట్ బాయ్ ఎక్కడ కూర్చున్నాడు ఉన్నాడు అంటే లాన్లో కూర్చున్నాడు, ఇక్కడ గార్డెన్లో లాన్లో కూర్చొని ఉన్నాడు. I was amazed here before my eyes. A white boy, for they were little more than babies, was imposing his will upon a little black boy. సో ఇదంతా చూసి అతనికి ఆశ్చర్యం వేసిందంట. ఎందుకు అని అంటే
ఇక్కడ అతని కళ్ళని అతను నమ్మలేకపోతున్నాడు. ఎందుకు? ఆ వైట్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆర్డర్ చేస్తూ ఉన్నాడు, ఆ బ్లాక్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆర్డర్ చేసినవన్నీ ఇతను ఫాలో అవుతూ ఉన్నాడు అండ్ వితౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. అండ్ ద లిటిల్ బ్లాక్ బాయ్ సబ్మిటెడ్, I puzzled within myself as I went down the road. Could it be that the little dark boy was the son of a servant in the home and therefore had to do the white boy's bidding? So ఇంకా తను ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే, ఈ లిటిల్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అంటే వైట్ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో, అండ్ ద లిటిల్ బాయ్ సబ్మిటెడ్, ఐ పజిల్డ్ విత్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ యాజ్ ఎ వెంట్ డౌన్ ద రోడ్. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తే ఇతను చేస్తున్నాడు కదా, సో అతను పజిల్డ్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ అనమాట. అతను నడుచుకుంటూ అలా ఇంటికి వెళ్తున్నాడు, కానీ అతని మైండ్ అంతా ఈ అబ్బాయిల దగ్గర, లిటిల్ బాయ్స్ దగ్గరే ఆగిపోయింది అనమాట. కుడ్ ఇట్ బి ద లిటిల్ డార్క్ బాయ్ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఎ సర్వెంట్ ఇన్ ద హోమ్. సో ఇంకా అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే, ఆ డార్క్ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వాళ్ళ ఇంట్లో పని చేసే అతని వాళ్ళ కొడుకు అయ్యి ఉంటాడు, అండ్ ఈ వైట్ అబ్బాయి ఏమో ఓనర్ వాళ్ళ కొడుకు అయ్యి ఉంటాడు. సో అందుకనే అతను బాసీగా ఉన్నాడు, ఇతను సర్వెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అని అతని మైండ్ లో అనుకుంటూ ఉన్నాడు, ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్స్. No, they were obviously dressed alike. The little dark boy was equal of class with his playmate. No, they were playmates. The little dark boy was a neighbor's child. I was sure of that. Then how was it that he obeyed so faithfully the white boy's orders? సో ఇంకా అతని మైండ్లో చాలా చాలా థాట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట. ఏమని అనుకుంటున్నాడు అంటే, ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాడు, వైట్ బాయ్ ఓనర్ వాళ్ళ అబ్బాయి అండ్ ఇక డార్క్ బాయ్ సర్వెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి అనుకున్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఏమనుకున్నాడు, నోనో అలా ఏం కాదు, సేమ్ డ్రెస్సెస్ వేసుకున్నారు ఇద్దరు. ద లిటిల్ బాయ్ వాజ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ క్లాస్ విత్ హిస్ ప్లేమేట్, అంటే ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అయి ఉంటారు స్కూల్లో, అందుకని సేమ్ డ్రెస్ వేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఏమనుకున్నాడు, నోనో అది కాదు, వాళ్ళిద్దరు జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నారు. మళ్ళీ తర్వాత ఏమనుకుంటున్నాడు, వాళ్ళ నేబర్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో అనుకుంటున్నాడు. కానీ మళ్ళీ ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే, ఒకవేళ నేబర్ వాళ్ళ అబ్బాయి అయితే అతను చెప్పిన ఆర్డర్స్ అన్ని ఇతను ఇంత ఫెయిత్ఫుల్గా ఫాలో ఎందుకు అవుతున్నాడు అని. ఓకే, was it that even as a boy he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call? Could he at his age divine a difference between himself and the white boy? And did the little white youngster, so young, such a baby, realize that he would grow to dominate the black man? Was there an indefinable quality in the white man that enabled his baby, smaller and younger than his playmate, to make him his slave? సో ఇంకా తిని ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే, వైట్ మ్యాన్స్ బెక్ అండ్ కాల్. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆథర్ ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే, ఈ డార్క్ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతని కంట్రీలోనే ఒక స్లేవ్ లాగా అతను చెప్పింది చేస్తూ ఉన్నాడు అని ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నాడు. సీ హియర్, బెక్ అండ్ కాల్ ఈజ్ అన్ ఈడియం. ఓకే, సో ఈడియం మీనింగ్ ఏంటిది అని అంటే, ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే మనము దాన్ని చాలా ఫెయిత్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వడం. ఓకే, వాళ్ళు కమాండ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయడం బెక్ అండ్ కాల్ అంటారు. కుడ్ హీ ఎట్ హిస్ ఏజ్ డివైన్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ద బాయ్? సో ఇంకా అతను ఏమంటున్నాడు అంటే, ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే అతను ఇన్ని డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తున్నాడు వైట్స్ అండ్ డార్క్స్కి. అండ్ ద లిటిల్ వైట్ యంగ్స్టర్, సో యంగ్, సచ్ ఎ బేబీ, రియలైజ్డ్ దట్ హీ వుడ్ గ్రో టు డామినేట్ ద బ్లాక్ మ్యాన్. సో ఇంకా అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే, అతను ఇప్పుడే ఇంత చిన్నగా ఉన్నాడు, ఒకవేళ అతను పెరిగి పెద్ద అయితే అతను బ్లాక్ వాళ్ళని అంటే డార్క్గా ఉన్న వాళ్ళని డామినేట్ చేయడానికే ఉన్నాడా అని అతను ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నాడు అతను. Was there an indefinable quality in the white man that enabled his baby, smaller and younger than his playmate, to make him as a slave? సో ఇంకా అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే, indefinable quality. See here, indefinable quality is hard to describe. Okay, సో ఇతను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే, వాళ్ళని డిస్క్రైబ్ చేయడము చాలా అంటే కష్టంగా ఉంది, చేయలేము, అండ్ ఇంకా వాళ్ళు ప్లేమేట్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాడు. టు మేక్ హిమ్ ఈజ్ ఎ స్లేవ్, అతను ఆ డార్క్ అబ్బాయిని అతనికి పని మనిషిగా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఐ కుడ్ ఫైండ్ నో ఆన్సర్. సో నా దగ్గర దీనికి అసలు ఆన్సరే లేదు, నాకు ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నాడు. సో హీ ఈజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్. I could not bring myself to believe such a thing, and yet with my own eyes I had seen a little dark boy take orders from a little white boy. A little white boy, obviously his social equal and youngster and smaller.
where we are as a race really inferior. So inferior that even in our infancy we realized our deficiencies and accepted a position as a white man's servant. సో అతను ఇంకా ఏమనుకుంటున్నాడు అని అంటే అతను ఏమనుకుంటాడు, నా కళ్ళని నేను అసలు నమ్మలేకపోతున్నా, నాకు అసలు ఏ ఆన్సర్ దొరకట్లేదు. ఇక్కడ విత్ మై ఓన్ ఐస్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ ఎ లిటిల్ డార్క్. ఇంకా నేను నా కళ్ళతో ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నానంటే ఒక లిటిల్ వైట్ అబ్బాయి డార్క్ అబ్బాయికి ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు, అతనేమో అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ సోషల్ ఈక్వాలిటీ అనేదే లేదు, అంటే పిల్లలకి లేదు పెద్దవాళ్ళకి కూడా లేదు. సో వేర్ వి యాజ్ ఎ రేస్ మీన్స్ కలర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనమాట, రియల్లీ ఇన్ఫీరియర్. సో ఇన్ఫీరియర్ దట్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ఇన్ఫాన్సీ వి రియలైజ్ అవర్ డెఫిషియన్సీస్. సో ఇంత చిన్నగా ఉన్నప్పుడే అతను అంటే వాళ్ళలో ఉన్న డిస్క్రిమినేషన్ వాళ్ళు గుర్తించలేకపోతున్నారు. అండ్ ఇంకా అతను వైట్ మ్యాన్స్ అంటే వాళ్ళు అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఆ డార్క్ మైండ్ ని వాళ్ళ సర్వెంట్ లాగా చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా అని అతనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నాడు ఇక. సో దిస్ లెసన్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫర్ ఏ హోల్ డే ఐ పజిల్డ్ ఓవర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఫర్ ఏ హోల్ డే మై ఫెయిత్ ఇన్ మై పీపుల్ వాజ్ షేకెన్. When I passed by that afternoon, the little boys were not there. That evening, I thought deeply on the subject. సో ఇంకా తను ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉన్నాడు అనమాట ఈ ప్రాబ్లం పైన. అతను ఇంకా దేన్ని నమ్మలేకపోతున్నాడు. అండ్ ఫర్ ఎ హోల్ డే మై ఫెయిత్ ఇన్ మై పీపుల్ వాజ్ షేకెన్. సో అతను కూడా ఒక డార్క్ అంటే నల్లగా ఉన్నవాడే కదా. సో ఇంకా వాళ్ళ మీద అతనికి నమ్మకం పోతుంది అన్నట్టుగా ఉంది. అండ్ ఇంకా అతను ఒక రోజు ఆఫ్టర్నూన్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గార్డెన్ లో వాళ్ళు కనిపించలేదన్నమాట. సో ఇంకా అతను చాలా డీప్ గా ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట వాళ్ళ గురించి. The next morning the boys were there again and a man was standing at the gate watching them. I stopped and looked just to see what the white boy was making his little servant do. To my utter astonishment, the little dark boy was striding imperiously up and down the lawn while the white youngster walked abjectly behind him. సో ఆ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ అతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ లేరు. సో దాని గురించి ఇంకా అతను డీప్గా ఆలోచిస్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు అంటే అక్కడ గేట్ దగ్గర నిల్చొని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారా అని చూస్తూ ఉండిపోయింది అనమాట. సో ఇంకా అక్కడ అతను ఏం చూసిండు అని అంటే జస్ట్ టు సీ ద వైట్ బాయ్ వాజ్ మేకింగ్ హిస్ లిటిల్ సర్వెంట్ డూ. ఇంకా అతను ఏం చూడాలి అనుకున్నాడు అని అంటే లిటిల్ సర్వెంట్ ని చూడాలి అనుకున్నాడు. అంటే వైట్ బాయ్ ఆర్డర్ చేస్తుంటే డార్క్ బాయ్ ని చూడాలి అనుకుంటున్నాడు. కానీ అతనికి అక్కడ ఒక సర్ప్రైజ్ ఒక షాక్ అనేది కనిపించింది అనమాట. అది ఏంటిది అని అంటే స్టార్టింగ్ లో వైట్ బాయ్ ఏమో సో వైట్ బాయ్ ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటాడు, డార్క్ బాయ్ దాన్ని ఫాలో చేస్తూ ఉంటాడు. అది స్టార్టింగ్ లో అతను చూసిండు, దానికి అతను సర్ప్రైజ్ అయ్యిండు. ఇవన్నీ అతని థాట్స్ అతని మైండ్ లోకి వచ్చినాయి. బట్ ఇప్పుడు అతను ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే డార్క్ బాయ్ ఆర్డర్ చేస్తూ ఉన్నాడు, సేమ్ వైట్ బాయ్ దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఓకే, get me a banana. The little boy ran into the house and reappeared shortly with a banana. Peel it for me. The little white boy peeled the banana and handed it to his dark master. సో ఇక్కడ డార్క్ అబ్బాయి ఏంటంటున్నాడు, నా కోసం బనానా తీసుకురా అంటే లిటిల్ బాయ్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ బనానా తీసుకొని మళ్ళీ చాలా త్వరగా అక్కడికి వచ్చేసిండు. పీల్ ఇట్ ఫర్ మీ అంటే దాన్ని తొక్క తీసి ఇవ్వు నాకు అని అంటే దాన్ని పీల్ చేసి మంచిగా అతనికి ఇచ్చేసిండంట డార్క్ బాయ్కి. I saw it now. It was indeed a game I had played as a child. Each boy took it in turn every alternate day to be the boss and the other slave. సో ఇప్పుడు అతనికి అదంతా చూసిన తర్వాత అతనికి ఏం అర్థమైంది అని అంటే ఇది ఒక గేమ్. ఓకే, అందరి లైఫ్లో అందరూ ఆడుకునే గేమే. అతను కూడా అంటే లెసన్ రైటర్ ఏదైతే ఉన్నాడో అతను కూడా అతను చిన్నప్పుడు ఈ గేమ్ ఆడుకున్నాడు. అంటే 2 బాయ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు ఒక అతను బాస్, ఇంకొక అతను సర్వెంట్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఈరోజు సర్వెంట్ ఉన్న అతను బాస్, ఇంకొక అతను సర్వెంట్ అనమాట. It had been great fun to me as a youngster. I smiled and I remembered. I looked at the man standing by the gate. He was a white man. I remembered what I had thought yesterday. He, no doubt, I thought to myself, was wondering if the black race is superior to the white. I laughed gently to myself.
సో ఇదంతా చూస్తుంటే అతనికి చాలా ఫన్నీగా అనిపించిందంట. ఇంకా అతనిలో అతనే నవ్వుకున్నాడు. ఇంకా అతని చైల్డ్హుడ్ డేస్ అతను గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు. సో ఇదంతా జరుగుతున్న ప్రాసెస్లోనే ఆ గేట్ దగ్గర ఇంకొక అతను నిల్చొని ఉన్నాడు అనమాట. వీ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఇతనేమో ఆథర్, ఇతనేమో ఈ అబ్బాయిల వాళ్ళ ఫాదర్ అనమాట. వి విల్ సీ ఇన్ ద లెసన్ నౌ. సో ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద మ్యాన్ స్టాండింగ్ బై ద గేట్. సో గేట్ దగ్గర ఒక అతను నిల్చొని ఉండడం అతను చూస్తాడనమాట. హీ వాజ్ ఎ వైట్ మ్యాన్. సో అతను ఎలా ఉంటాడు, వైట్ గా ఉంటాడు అనమాట. ఐ రిమెంబర్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ థాట్ యెస్టర్డే, హీ నో డౌట్. సో ఇంకా అతనికి ఏం గుర్తొచ్చింది అని అంటే, నిన్న నేను వాళ్ళని చూసినప్పుడు నేను ఎలా ఫీల్ అయినానో, సో ఈ రోజు అతను వాళ్ళని చూసి కూడా అదే ఫీల్ అవుతున్నాడు, అందులో ఏ డౌట్ లేదు అని అతనే అనుకున్నాడు అనమాట. చాలా వండర్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు. అండ్ ఇంకా అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే, బ్లాక్ రేస్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద వైట్. సో ఇంకా అతను అంటే ఇప్పుడు డార్క్ అతను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు డార్క్ అబ్బాయి సర్వెంట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ రోజు వైట్ అతను చూస్తున్నప్పుడు వైట్ అబ్బాయి సర్వెంట్ గా ఉన్నాడు. సో ఇతను ఏం ఫీల్ అయ్యాడు అంటే, డార్క్ వాళ్ళ సర్వెంట్ అని ఫస్ట్ చూసిన అతను ఫీల్ అయ్యాడు, డార్క్ అబ్బాయి సర్వెంట్ ఉండే కాబట్టి. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ రోజు వైట్ అబ్బాయి సర్వెంట్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి వైట్ అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే, బ్లాక్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది వైట్ పైన అనుకుంటున్నాడు. సో ఐ లాఫ్డ్ జెంట్లీ టు మై సెల్ఫ్. సో అతనిలో అతనే నవ్వుకున్నాడు అనమాట. హౌ సిల్లీ గ్రోన్ అప్స్ ఆర్, how clever we are, how wonderfully able we are to impute deep motives to childish actions. This man, I said to myself, will puzzle all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world, because he thinks he sees a little black boy realizing at a tender age his superiority over the white. I will save him from his puzzle. I will explain it to him. I went across to him. So ikkada itanu anukunnadu kada, ante డార్క్ వాళ్ళు డామినేట్ చేస్తారు వైట్ వాళ్ళని అని. సో ఇతను కూడా అదే అనుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు కదా. సో ఇతను ఏమనుకుంటున్నాడు, ఇది చూసి ఈ రోజంతా అతను కన్ఫ్యూజ్డ్ గానే ఉంటాడు. ఏమని అంటే, బ్లాక్ వల్ల డామినేషన్ ఎక్కువైపోతుంది అని. సో అతను అలా కాదు అని చెప్పేసి నేను అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, సో అతని పజిల్ నుంచి తప్పించుకుంటాడు అని చెప్పేసి అతని దగ్గరికి తను వెళ్తాడు అనమాట. ఐ నో వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్, ఐ సెడ్. సో ఇక అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే, నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో నాకు తెలుసు అంటున్నాడు. యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ మేబీ ద బ్లాక్ రేస్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద వైట్ బికాస్ యూ జస్ట్ సా ద లిటిల్ డార్క్ యంగ్స్టర్ ఆన్ ద లాన్ ఆర్డరింగ్ ద వైట్ బాయ్ అరౌండ్. సో ఇంకా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అని అంటే, ఇక్కడ వైట్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది, బ్లాక్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది వైట్ వాళ్ళ పైన. ఇంత చిన్న అబ్బాయి, ఇంత చిన్న డార్క్ గా ఉన్న అబ్బాయి ఇప్పటి నుంచి ఆ లాన్ లో కూర్చొని వైట్ అబ్బాయికి ఆర్డర్ చేస్తూ ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నావు కదా అంటున్నాడు. సో డోంట్ థింక్ దట్, అలా అస్సలు అనుకోకు అంటున్నాడు. ఇట్స్ ఎ గేమ్ దే ప్లే, వాళ్ళు ఇది ఆడుకుంటున్నారు, ఇది ఒక ఆట అని చెప్తున్నాడు. alternate days, one is the boss, the other is the servant. It's a grand game. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఆల్టర్నేట్ డేస్ అంటే ఒక డే బై డే ఒకరు బాస్ ఉంటారు, ఒకరు సర్వెంట్ ఉంటాడు. ఇది చాలా గ్రేట్ గేమ్, గొప్ప ఆడే గేమ్ ఒకటి ఇది అని చెప్తున్నాడు. ఐ యూజ్ టు ప్లే ఇట్ అండ్ మేబీ సో డిడ్ యూ. సో నేను ఇది చిన్నప్పుడు ఆడేవాడిని, నువ్వు కూడా ఆడేవాడివి కదా. Yesterday I saw the little white boy bossing the dark and I worried all day over the dark boy's realization of his inferiority so young in life. సో నిన్న నేను చూసినప్పుడు డార్క్ అబ్బాయి బాసీగా ఉండే, అతను అన్ని ఆర్డర్స్ చేస్తూ ఉండే, వైట్ అబ్బాయి దాన్ని ఫాలో అవుతుండే. ఈ రోజేమో ఆ వైట్ అబ్బాయి ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు, డార్క్ అబ్బాయి ఇది ఫాలో చేస్తున్నాడు. ఇదంతా అసలు కాదు, మనం చూసింది నిజం కాదు. వాళ్ళు ఒకరోజు ఒకలాగా గేమ్ ఆడుకుంటున్నాడు. వీఆర్ సిల్లీ, వీఆర్ గ్రోన్ అప్స్ అరెంట్ వి. సో మనం ఇంత సిల్లీగా ఆలోచించొద్దు, మనం పెద్ద అయినాం కదా, నిజం అయినమా లేదా అని అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ అతన్ని క్వశ్చన్. The man was surprised at my outburst. He looked at me smiling. I know all about the game, he said. సో ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యి, అవుట్ బర్స్ట్ అంటే చాలా నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఇంకా అతన్ని చూసి చిన్నగా స్మైల్ చేస్తున్నాడు. ఇంకేమన్నాడు అంటే, నాకు తెలుసు ఈ గేమ్ గురించి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. హీ సెడ్ ద బాయ్స్ ఆర్ బ్రదర్స్, మై సన్స్. ఇంకా అతను ఏమన్నాడు అంటే, ఆ బాయ్స్ ఎవరైతే ఇద్దరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇద్దరు బ్రదర్స్, ఇంకా నా కొడుకులు వాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు. He pointed to a handsome brown woman on the veranda who had just come out to call in the children. That's my wife, he said.
సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్, ఇద్దరు నా కొడుకులే. ఇంకా అక్కడ పాయింట్ అవుట్ చూపించి ఇక్కడ వీ కెన్ సీ హియర్ ఇతను ఇక్కడ పాయింట్ చేస్తున్నాడు కదా. సో షీ ఈజ్ మై వైఫ్, పిల్లల్ని పిలుచుకోవడానికి వచ్చింది అని చెప్పేసి నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఐ స్మైల్, మై స్పిరిట్ లాఫ్ట్ విత్ ఇన్ మీ, that is Jamaica. I said in my heart, this is my country, my people. I looked at the white man, he smiled at me. We'll miss the tram if we don't hurry, he said. సో ఇంకా అతను ఏమంటారు, ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఆ డార్క్ ఈ ఆథర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను లోపలలోనే నవ్వుకొని దిస్ ఈజ్ జమైకా అండ్ ఐ సైడ్ ఇన్ మై హార్ట్. సో అతని మనసులోనే అతను అనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఇది నా కంట్రీ, నా దేశం, వీళ్ళంతా నా ప్రజలు. ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద వైట్ మ్యాన్, హీ స్మైల్డ్ ఎట్ మీ. సో ఇతను డార్క్ అతను కదా, సో వైట్ మ్యాన్ని చూసిండు, చూడగానే ఇతన్ని చూసి స్మైల్ చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత అతను ఏమనుకుంటాడు అని అంటే, ఇంకా నేను వెళ్ళాలి, లేదంటే ఆ ట్రామ్ మిస్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. సో దిస్ వాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్ రిటర్న్ బై A.L. Hendricks. Okay, so I hope you understand the Jamaican fragment. For more videos, please like, share and subscribe my channel.